Mr. Chancellor, Mr. Caldwell Vale Nambi is a distinguished information technology entrepreneur, venture capitalist, and globally respected community leader whose 36-year career spans across India and the United States. Born and raised in Salem, Tamil Nadu, the youngest of four to a Tamil teacher and a homemaker, he built his career from a local IT consulting and hardware software entrepreneurship into a global enterprise while maintaining deep roots in his homeland. He completed his Bachelor of Mathematics from the University of Madras and a postgraduate diploma in systems development, later emerging as a successful entrepreneur with strong record of vision and perseverance. Mr. Vale Nambi moved to the US in 1998 and settled in Dallas, Texas. As a founder and longtime CEO of ERP Logic, rebranded as NobleQ in 2023, he led 27 years of SAP-focused ERP growth, expanding into North America, Canada, India, Italy, Netherlands, and the UK, and securing multiple SAP Cloud Partner Awards across North America in 2011 and Italy and India in 2017, 2020, and 2021. Mr. Caldwell is now a general partner at NobleQ Ventures, investing in sustainability in Africa, reverse acquisition into US and Japan, and US-based digital roll-ups. A civic leader for over 20 years, he devotes 40 hours monthly to service bridging the US and Tamil Nadu. His community leadership includes representing the North America and Canada for the Tamil Nadu government's Commissionerate of Rehabilitation and Welfare for non-resident Tamils, and has hosted official chief ministers' events, donated a transportation bus to Chennai, and intervened in complex community cases affecting the American Tamils. He serves on the Kalaignar Karunanidhi Centenary Vision Committee. His diaspora leadership progressed from president of Dallas Metroplex Tamil Sangam in 2016 to president of FETNA for the year 2020-2022. He globalized FETNA by securing Tamil Nadu government participation, creating 42 committees, and organizing the 2019 convention with over 5,000 attendees. During COVID-19, he led 3,500 virtual engagements, raised over 20 crore Indian rupees for hospital oxygen plants, and donated 4 crores to the TN Chief Minister's Relief Fund, and raised 1.1 crore to rescue 21 Thai Tamil schools. Mr. Caldwell promotes Tamil language, culture, and education, launching Hello North America, a youth initiative with 64 cultural competitions across more than 40 Tamil Sangams and 30 schools, producing 864 entries and 12,000 prizes while training 100 youth ambassadors. He has helped to raise $500,000 to establish Tamil chairs at Harvard and University of Houston, and co-chairing the Harvard Victory Ceremony. As the director of Agaram Foundations America, he helped expand Agaram's US footprint, supporting over 100 underprivileged children, and received the Nandri Volunteer Award in 2025. He also contributes to the Thirukural project promoting Tamil literature and music. A patron of arts, Mr. Vale Nambi invests in Tamil cinema and music projects. He funds Tamil films and music projects, notably Iravin Niral in collaboration with Parthiban and A.R. Rahman, Teens with Sasikumar, and a global symphony with Lydian Nadaswaram. Iravin Niral won 5 awards, including World's Best Producer in 2026. His awards and honors reflect business leadership, philanthropy, and cultural service. His honors include World's Best Producer in 2026, President's Volunteer Service Award signed by President Biden in 2024, Texas Tamil Pioneer in 2024, Tamil Mani Ratna in 2025, Thiruvalluvar Virudu in 2024, Valar Tamil Mamani in 2024, Tamil Nadu Foundation Appreciation in 2024, Edu Ride Mentorship in 2023, MTS Leadership in 2023, FETNA Recognition in 2023, and the 12th Tamil Economic Conference Award in the year 2025. Mr. Caldwell lives in the US with his wife, remains closely connected to his 2 daughters, son-in-law, and 2 children, and lets his dedication to public service guide his business and philanthropic choices, particularly preserving Tamil language and culture. Today, in honoring Mr. Caldwell Vale Nambi, we recognize him as an eminently worthy of honoris causa degree of Doctorate of Literature for his exemplary service to the society, his steadfast commitment to the Tamil heritage, and his outstanding contributions to business and community advancement. Mr. Chancellor,
Given this day, the 7 July 2026, Mr. Caldwell Vale Nambi, in recognition of his outstanding achievements and distinguished service to entrepreneurship, philanthropy, education, culture, and society, is recommended by the members of the Executive Council of Vinayaka Missions Research Foundation deemed to be university for the award of honorary degree of Doctorate of Literature, honoris causa, at its 19th convocation. வணக்கம். தமிழின் உயிர் தொல்காப்பியம், தமிழனின் உயிர் திருக்குறள். தமிழே, என்னை ஈன்ற தாயே, என் வாழ்வே, அமிழ்தே அடிபோற்றினேன். சேலம் அப்படின்னா உங்களுக்கு நினைவுக்கு வருவது நிறைய விடயங்கள் இருந்தாலும் சேலத்தின் பெருமை திரு சண்முக சுந்தரம் ஐயா அவருடைய இந்த இனிய பிறந்த நாள். ஒரு சிலவங்க இருந்து இல்லாமல் இருப்பாங்க, ஒரு சிலவங்க இல்லாமல் இருந்தாலும் இருப்பார்கள். அப்படி இல்லாமல் இருந்து இருக்கக்கூடிய அந்த சண்முகம் சுந்தரம் ஐயா எனக்கு நான் குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது அறிமுகமானது என் அண்ணன் அசோக்குமார் ஐபிஎஸ் அவர்களும் ஐயா சண்முக சுந்தரம் ஐயா அவர்களும் நெருங்கிய நட்பு உள்ள ஒரு உதவியாளர்கள். அந்த ஒரு இடத்துல இங்கே பேசுவது எனக்கு மண்ணினுடைய ஒரு பெருமையும், பெருமை சார்ந்த ஒரு நிறுவனத்தினுடைய இடத்துல பேசுவதும், தமிழால் கிடைத்த ஒரு வாய்ப்புக்கு முதலில் நன்றியை கூறி, தமிழே, என்னை ஈன்ற தாயே, என் வாழ்வே, அமிழ்தே அடிபோற்றினேன். பார்த்திபன் சார் இங்கே வந்திருக்காரு. அவர்கிட்ட வரும்போது பேசிகிட்டு இருந்தோம். என்ன விநாயகா மிஷன் ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தார். ஏன் முருகன் ஃபவுண்டேஷன் வச்சுருக்கலாமே அப்படின்ட்டு. முருகன்னா சுற்றி சுற்றி வருவார், கணேசன்னா ஒரே இடத்துல அப்பா அம்மாவோடு இருந்து அவர்களை சுற்றி எல்லாத்தையும் அடைந்துருவார் அப்படிங்கிற மாதிரி. அந்த மாதிரி கணேசன் அவர்கள் பிறந்த உடனே இந்த கணேசன் அவர்களுடைய நினைவாக விநாயகா மிஷன் ஃபவுண்டேஷன் வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நகைப்பாக சொன்னார். ஆனால் அதில் ஆழக்கருத்து உற்று நோக்கி பார்த்தா 25,000 மாணவர்கள் படிக்கக்கூடிய இந்த ஒரு நிறுவனம், இந்த ஒரு கல்லூரி, இப்படி ஒரு அமைப்பு, எழுத்தறிவித்தவன் இறைவன், அவர் கோயில் 1000 கட்டினாலும் அவரே இறைவனாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு அவையில் நான் சபையில் பேசுவது எனக்கு கிடைத்த வாய்ப்பு. அந்த குடும்பத்தாரினாருக்கும் இந்த உறவு உள்ள இயக்குநர்களுக்கும் அனைவருக்கும் முதல்க நன்றியை கூறி என்னுடைய உரையை துவக்குகிறேன். நான் இன்று பெற்றிருப்பது பட்டமல்ல, ஒரு பொறுப்பு, ஒரு கௌரவம் அல்ல, ஒரு கடன். ஒரு உயரிய முனைவர் ஆனரிஸ் காசா அப்படிங்கிற ஒரு பட்டத்தை வழங்கிய விநாயகா மிஷன் ஃபவுண்டேஷன் பல்கலைக்கழகத்திற்கு என் மனமார்ந்த நன்றியை மரியாதை நிமித்தமாக மண்ணின் மைந்தனாக தெரிவித்துக் கொள்வதில் மிக்க மகிழ்வு. இந்த விருது வாங்கினது சேலத்தில் ஒரு சாதாரண வீட்டில் ஒரு 4 பிள்ளைகளில் கடைசி பிள்ளையாக ஒரு தமிழாசிரியரினுடைய மகனாக பிறந்தவனுக்கு நான் படித்து பட்டம் பெற்று புலம்பெயர்ந்து ஒரு பெரிய தொழிலில் வெற்றி அடைந்தது, அதில் கிடைத்த ஒரு வாய்ப்பை விட டாக்டரேட் ஆஃப் லிட்ரேச்சரில் மொழிக்காக கிடைத்தது அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு கிடைத்த ஒரு பெரிய நிறைவு, மகிழ்வு. சிறு வயசில் நான் ரொம்ப குறும்புக்காரன். ஆனால் வீட்டில் சத்தம் போட்டால் என் தந்தை என்னை அடிக்கவில்லை, ஒரு குறளை சொல்லுன்னுவார். அதுக்கு 2 அடி அடிச்சிடலாம், திருக்குறள் மாதிரி 2 அடி அடிக்காமல் நீங்கள் ஒரு 10 குறளை சொல்லி என்னை போட்டு தொந்தரவுப்படுத்துகிறீங்களேன்னு சொல்லி ரொம்ப வருத்தப்பட்டுருப்பேன். ஆனால் அன்னைக்கு படித்த அந்த ஒரு 10 திருக்குறள் வாழ்க்கையையே ஒளித்தரும் வள்ளுவமாக மாற்றியது தான் இந்த வாழ்க்கைக்கு ஒரு பெரிய ஒரு
விதையாக இருக்குது அப்படின்னு நான் ரொம்ப ரொம்ப யோசித்து பார்த்து நிறைவு பெறக்கூடிய ஒரு பெருமை. நான் 2-3 விஷயங்களை சொல்கிறேன். ஏன்னா இங்கே வந்து எனக்கு 57 வயது முடிந்தது. ஆனால் இன்றைக்கி உங்களோட சேரும்போது, உங்களோட கிராஜுவேட் ஆகும்போது நானும் இன்னும் ஒரு இளைஞன் அப்படிங்கிற ஒரு நினைவோடு உங்களோட ஒரு சில விடயங்களை பகிர்ந்துக்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன். இலர் வளர் ஆகிய காரணம் நோற்பார், சிலர் பலர் நோலாதவர். பலரும் பார்க்கும் சிலராக இருக்க நீ பகிர்வை எல்லாம் பத்திரமாய் இருக்க வேண்டும். பகிர்தல் அப்படிங்கிறது ஒரு மகிழ்ச்சி. மகிழ்ச்சியில் வந்து நெகிழ்வில் வரும். நெகிழ்வில் வர்றதை வந்து பகிர்வோம். பகிர்றது வந்து ஒரு பத்திரம் எழுதுகிற மாதிரி விஷயமாக இருக்கணும். அப்படி அந்த விஷயத்தை பகிரும் பொழுது தான் உங்களோட இருக்கிறவங்களோட இணைந்து ஒத்த கருத்தோடு செயல்பட முடியும். அப்படி செயல்படுத்திக்கிட்டு மெய்யும் ஞானமும் தினமும் மெருகு ஏற்றிக்கொண்டு இருந்தாள். அது நிமிடமெல்லாம் தொடர்ந்தாள். பலரும் பார்க்கும் சிலராக, இப்படி பலரும் பார்க்கும் சிலராக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் உங்களிடமே இருக்கிறது என்பதை உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள். அது மிக மிக அவசியமான ஒன்று. கற்றில நாயினும் கேட்க அஃதொருவருக்கு ஒற்றகத்தின் உற்றான் துணைன்னு சொல்லிட்டு வள்ளுவர் இன்னொன்று சொல்லியிருக்காரு. படிப்பு இங்கே படித்து முடிச்சுட்டு போகிறது மட்டும் படிப்பல்ல. இதுக்கு மேலே வாழ்க்கையில் வாழ்கிற ஒவ்வொரு நாளும் தான் படிப்பு. நான் ஒரு 4-5 கருக்களை எழுதி கொண்டு வந்திருக்கேன். அதை உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறேன். தினமும் புதியவர்களை தேடி சந்தியுங்கள். அனுபவத்தையும் அறிவையும் கேளுங்கள். அவர்கள் அடைந்த வெற்றி தோல்வி சோதனைகள் சாதனைகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மதிப்பிடாதீர்கள். சூழலை உணருங்கள். ஒவ்வொருவரும் ஒரு புத்தகம். உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் இந்த கல்லூரி காலத்தில் திஸ் இஸ் த மேஜிக்கல் மொமெண்ட் ஆஃப் த லைஃப். இந்த மேஜிக்கல் மொமெண்ட் ஆஃப் த லைஃப்பில் ஆஃப்டர் 20 years from now, if you go and look at back, each one of you in your classroom, schools, wherever you went, அவங்க எல்லாரும் ஒவ்வொரு புத்தகமாக இருப்பாங்க. அந்த புத்தகத்தை நல்லா படிங்க. குறைகளை குறைத்து நிறைகளை நிறைத்து நட்பை வளப்படுத்தி நிம்மதியாக நெருடல் இல்லாமல் போனீங்கன்னா ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும். அவங்க அந்த காரில் போகிறாங்க, இந்த காரில் போகிறாங்கன்னு ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் அடிப்படை தேவைகளை குறைத்து மதிப்பிடாதே. அளவற்ற செல்வத்தின் மீது பற்று வைக்காதே. போதும் வேண்டும் இவ்விரண்டும் உணவே. அன்பையும் அறிவையும் கொடு அளவில்லாமல். அன்பையும் அறிவையும் தேடு எல்லை இல்லாமல். அதனால் படிக்கிறதுங்கிறது ஒவ்வொரு நாளும் உங்களை புதுப்பித்துட்ருப்பதற்கு ரொம்ப முக்கியம். இன்னொரு முக்கிய பண்பு வந்து தெரியாததை தெரியாது என்று ஒத்துக்கொள்ளும் தெளிவு ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். 100% அறியாததும் கூட தெரியாதது தான். அப்பொழுது தான் தெரிந்ததை தெளிவாக உறக்க பேச முடியும். அதனால் வந்து அப்படி இருக்கக்கூடியவர்களில் ஒரு சிலரில் விரலை விட்டு எண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய சாகித்ய விருது பெற்ற எழுத்தாளன் வேள்பாரி, இன்றைக்கி மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய சு வெங்கடேசன் அவர்கள் இங்கே வந்திருக்காரு. பார்லிமெண்ட்டில் இதுவரையிலும் ஒரு எம்பி கிட்டத்தட்ட ஒரு 430 முறை எழுந்து பேசி பதிவு செய்யப்பட்ட பதிவுகளை ஒரு புத்தகமாக போட்டிருக்காருன்னா அதற்கு உழைப்பு எவ்வளவு முக்கியம் அப்படிங்கிறதுக்கான எடுத்துக்காட்டு. அவரும் இங்கே வந்திருப்பது ஒரு மகிழ்வு நட்பில். இன்னும் என்னுடைய உறவில் வந்தவர்கள் இங்கு என்னுடைய அம்மா முன்னாடி இங்கே இந்த ஒரு முனைவர் பட்டத்தை பெறுவதுங்கிறது அகமகிழ்வு. என்னுடைய மனைவியும் வந்திருக்காங்க. என்னுடைய அம்மா வழியில் அக்கா எல்லா உறவுகளும் வந்திருக்காங்க. அதை விட ஒரு படி மேல் தமிழ்த்தாயின் குழந்தைகளாக நாங்கள் இணைந்த உறவுகளில் அமெரிக்காவிலிருந்து ஒரு பெரும் குடும்பமாக திரு பாலா சுவாமிநாதன் மற்றும் அவர்களுடைய இணையர்கள் உருவம், தங்கை மகா அப்படின்னு நிறைய பேர் இங்கே வந்திருக்கிறதுங்கிறது வந்து இது எல்லாமே வந்து நாம் நடந்து கொள்ளக்கூடிய பழக்க வழக்கத்தில் கிடைக்கக்கூடிய நட்பினுடைய ஒரு வெளிப்பாடு தான். அதனால் வந்து இது பெருமைக்காக அவங்களை அடையாளப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக இங்கே பேசலை. ஆனால் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் உங்களுடைய உறவை நட்பாகவும் நட்பை உறவாகவும் பேணி பாதுகாத்தீர்கள் என்றால் செல்லுமிடமெல்லாம் சிறப்பு, வெல்லும்
நீங்கள் நினைக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு காரியமும் வெல்லும் என்பதை மறுக்க முடியாத உண்மையாக இருக்கும். மொழியிலோட நான் இதை முடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு விடயம். வாழும் வாழ்க்கை எளிமையாக இருக்கலாம், அறிவின் வெளிப்பாடு எளிமையாக இருக்க வேண்டும். கூர்மையான சிந்தனையை எளிமைப்படுத்தினால் நீங்கள் செல்லும் செயல் ஒவ்வொன்றும் வலிமை பெறும் என்பதில் உறுதி கொள்ளுங்கள். அதனால் நீங்கள் உங்களுடைய முகத்தில் ஒரு வீட்டுக்கு போகிறீங்க, பாரதியார் படம் இருக்கும், விவேகானந்தர் படம் இருக்கும், காந்தி படம் இருக்கும். அது பக்கத்தில் ஒரு முழு நீல கண்ணாடியில் போய் உங்கள் முகத்தை பாருங்கள். அதில் நீங்கள் தெரிவீர்கள், உன்னுள் உள்ள தனித்துவம் தெரியும். அதை நீங்கள் தேடுங்கள். இன்னும் பல மடங்கு வெற்றி பெறுவதற்கு அது ஒரு யுக்தியாக உங்களுக்கு இருக்கும். உன் வியாபார மொழி செல்வத்திற்காக, உன் கற்றல் மொழி அறிவு வளமடைய, உன் சமுதாய மொழி வாழும் சூழலுக்கு, உன் சிந்தனை அடையாளம் இலக்கணம் பண்பாடு உன் தாய்மொழி. தொன்மையையும் துறக்கத்தையும் அறிந்து தெரிந்து புரிந்து தொடர்ச்சியாக பயணம் செய்யுங்கள். நீங்கள் எண்ணியதெல்லாம் திண்ணியமாக உங்கள் வாழ்வும் வளமும் அறத்துடன் நலத்துடன் மிக சிறப்புடன் சிந்தனையுடன் தெளிவுடன் வெற்றி உங்களை தேடி வரும். 10 ஆண்டுகள் தொடர்ந்து பயணம் செய். உனக்கென்ற ஒரு இலக்கணத்தை உருவாக்கு. ஒரே நல்ல ஓவர் நைட்டில் மில்லியனர் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் கிடைக்காது. ஸோ புட் யுவர் எஃபர்ட் ஃபார் அட்லீஸ்ட் லைக் 10 years கன்சிஸ்டன்ட்லி கான்ஸ்டன்ட்லி. டிஃபைன் யுவர் செல்ஃப் ஹூ யூ ஆர். இலக்கணத்தை உருவாக்கிய பிறகு உங்களுடன் சேர்ந்து செயல்படுபவர்கள் இன்னும் திறமையாளர்களை இணைத்து புரிந்து தெளிந்து தெரிந்து மறந்து புதுப்பித்து உங்களை நீங்கள் அவர்களுடன் இணைத்து புறப்பட்டு பயணம் செய்தால் இலக்கணம் உங்களை எட்டிப்பிடிக்கும், இலக்கு உங்களுக்கு எட்டிப்பிடக்கும், செல்வம் செழிக்கும், வாழ்க்கை இனிக்கும், அறம் விளையும். அன்பு வாழ்த்துகள். நன்றி, வணக்கம். By virtue of the authority vested in me as the Chancellor of Vinayaka Missions Research Foundation, I admit you to the honorary degree of Doctor of Science and Doctor of Literature, honoris causa, and I authorize you to wear the robe and hood ordained as the insignia of your degree.